てるナルト。貴様だけは貴様だけは俺が殺す。貴様のために殺された父の無念を、実の娘に殺された母の無念を知れ。貴様が理想のために踏みにじってきた者たちに神戸を垂れて詫びながら死んでいけ。呆れた執念ね。普通ならとっくに命はない。さようなら猛襲の王よ。乱世でなく知性に生まれていれば冥君としての幸福な生があったかしら。地獄に落ちろエル。レア様、ディミトリオが制しなされました。王国軍は敗走。戦線の維持は不可能です。皆直ちに撤退なさい。フェルディアに向けて引くのです。主はあなた方を見ています。諦めなければ必ず救われるでしょう。はっ、撤退です。どうしてあなたはこれほどまでに私の邪魔を。お母様の心臓を奪い天帝の剣を振るう残虐の王ネメシスのように、この手で必ず、次こそ必ず取り戻してみせますから。お母様、待っていて。レア、敵ながら見事な手際ね。女神の名のもとに士気を保っていることについてですかな。それもそうだけれど、見事なのは傭兵の腕よ。混乱する王国軍を私たちへの盾にして騎士団を逃がしている。あそこまで逃げに徹されるとさすがに追撃は難しいわね。ええ、私たちの手で必ずや決着をつけましょう、先生。これまでの戦いで命を落とした仲間のため、敵のため、それにディミトリのためにも。ええ、彼が復讐に囚われたのは叔父たちの策謀の結果。全てを私のせいだと考え、彼は王としての道を見失ってしまった。私は彼には何もしてやれない。だからせめていいえ、泣いていたのは過去の私よ。多くのことが起こっては流れ去るように過去になっていく。タスカーの悲劇も士官学校での日々も父の死もあなたのいなかった5年間も、ようやくここまで来たの。最後まであなたと共にありたい。この世界を人の手に取り戻しましょう。Ja, die Frage ist halt immer noch, zu welchem Preis. Da ist ja auch das, was Dimitri ihr ein bisschen vorwirft, sag ich jetzt mal, bis zum Schluss vorgeworfen hat. Aber es ist vor allem interessant in der Hinsicht, weil, wenn man es so mal ein bisschen vergleicht, Edelgard, Dimitri und Claude waren sich anfangs, sag ich jetzt mal, sehr, sehr ähnlich und haben sich im Verlauf der Geschichte mitunter doch relativ stark verändert. Claude eher weniger, zumindest schien es so. Er war ja auch nicht irgendwie von der Rache so geblendet, wollte unbedingt Edelgard töten, nein. Von dem her am Schluss haben wir ihn auch ziehen lassen und so. Bei Dimitri war es halt anders. Tja. Es ist, wie es ist. 効果の章、大樹の説、思いの果て。
パルティーン平原において国王ディミトリ率いる王国軍らを打ち破った帝国軍は王とフェルディアを目指して北上。ついに大司教レアとの決戦に臨む。Ja, ziemlich kurz und knapp erklärt. Dachte mir schon, weil Rhea war ja in ihrer Drachenform gar nicht da und so, dann heißt es, muss noch つ weitergehen. いにここまで来たか。実に長き闘争であった。おじさま、なぜここに？まだ決着はついていないわ。なればこそだ。最後くらいはこの目で見ておきたいと思ってな。偽りの女神の獣の支配から人間が解放されるその瞬間。わかったわ。軍の邪魔にならないところで好きに見て。無論よ。戦いに巻き込まれてはたまらぬからな。この戦いが終われば帝国が全てを支配する世が訪れる。全てではないわ。私は私のできることをするだけ。それに知性が安定するまでのしばしの間は、おじさま、いいえ、あなたたちの知恵と力も必要不可欠だと考えている。そうであろうな。我々もできることをせねばならぬ。しばしの間はお前たちに力を貸そう。ええ、お願いするわ。しばしの間ね。先生、少しいいかしら。 Klar, was gibt's? ここまで来てと思うかもしれないけれど、私の口から伝えたいことがあるの。いえ、あなたはきっと自分で感づいているでしょうけれど、それでもね、あなたが何者で、その力が何なのか、今まで触れずに来た真実を。先生ならそうだと思っていたわ。あなたはレアと同じ女神と呼ばれる存在の眷属なのよ。おそらくあなたの母親が女神に連なる人で、その血はずっとあなたの中で眠っていたのね。5年前、先生がその力に目覚めた時、私はあなたがレアに協力すると思ったわ。ええ、何しろ私の目的はレアたち女神の眷属の支配からの脱却だった。セイロス教団を使ってフォドラを支配するレアたちを抹殺することだった。私はあなたを敵に回してでもレアを撃ち、人々を解放するのだと誓ったのに、あなたは私を助け、レアと敵対する道を選んでくれた。もちろん私は嬉しかったけれど、同時に迷いもした。この道は先生が進むべき道ではないのかもしれないと、その迷いを抱えたまま、私はあなたに甘え、あなたの力を借りてここまで来たのよ。聞いてくれてありがとう、先生。話せてよかった。レアたちがいなくなった世界であなたがどうなっていくのか私にはわからないけれど、私にとってあなたは特別な存在。この背の重荷を分かち合えるたった一人の対等に話せる相手。そろそろ時間ね。行きましょう、先生。Jetzt stellt doch mal vor, wir hätten uns vor 5 Jahren gegen sie entschieden und für Rhea, was jetzt aus ihr geworden wäre. 帝国軍は王とフェルディアに着陣。対するレアは白き者へと姿を変え、これを迎え撃たんとしていた。フォドラを人の手に取り戻すため、シュバルツァ・アドラー・ウェイヤが最後の戦いに臨む。Kein eigenes Kapitel mehr, sondern direkt loskämpfen oder was?
Ne, scheint so. Scheiße. レア、そしてセイロス教団よ。これ以上の争いは無意味でしょう。王なき国の都にこもり、あなたたちは何をしようというの。一度だけ機会をあげるわ。武器を捨て降伏しなさい。あなたたちと違って私は虐殺などしない。反応はありませんな。攻撃を始めますか。少しだけ待つわ。市街には多くの住民がいるのよ。5年前にガルグマクを攻めた時と違って教団は住民を避難させようともしない。一体何を企んでいるの。レア様、いやセイロス様、帝国軍は降伏を呼びかけてます。本当に無視していいんですか。例えば私たちがフォドラを出ていくとかで解決を図れませんか。降伏はなりません。私たちは負けてはいない。あのような邪悪な者たちに天が避けようとも屈してはならないのです。わかりました。私はあなたの言葉に従いますよ。何があろうとこの命が尽きるまでね。僕もお供します。最後まで、どこまでも。それではカトリーヌ、市街に火を放ちなさい。攻め入る帝国軍を煉獄の炎で焼き尽くすのです。それはカトリーヌ、承知しました。勝つためですよね。愚かな問いは不要です。いかな犠牲も払わねばなりません。私から全てを奪っていくあの廃墟者をこの手で踏み潰してくれましょう。今の声は。陛下、陛下、王都の各所から煙が。どうやら市街に火を放っているようです。なんてことを。レオ、もはや手段は選ばないというわけね。みんなすぐに攻撃するわ。用意はできているかしら。は、万事問題ありません。いつでも攻められます。フェルディアの王宮に一直線に攻め入り、敵の視界レア、白き者を撃つ。これが戦乱の終わり。この戦いに勝った時フォドラは一つになる。攻め入る王都は炎に包まれつつあるけれど、皆死に急がないで生きて勝ち、新しき世を私と共に迎えるの。いいわね。無論私が死んではあなた様を守る人がいなくなってしまう。あなた様が生を全うするために私は勝って生き残りますよ。私ブリギットの未来背負います。ここ死に場所違うです。勝ちます。自分のため、皆のため、先生のため。ああ、俺たちが切り開いてきた道だ。最後まで走り抜けなきゃな。それにここで死んだら今まで立ててきた俺の武功が全部無意味じゃねえか。心配しないで先生。エーデルちゃん、私だってまだ見込んだし、この戦いが終わったら私結婚できるかしら。いつの間にかこんなところにまで来てしまったよね。平和になれば好きに研究できるのかな。それならさっさと終わらせよう。エーデルガルトさん、先生、私だって頑張ります。やりますよ。こんなところで死んだら引きこもりの治れ面汚しですから。私は統一後も君と先生の力になる。無事に勝利に導いてみせるさ。それが誇り高き貴族の使命であり、私が自身に課した天命なのだから。帝国軍、そしてスバルタードラーベーヤ出陣。 Jo! Man warte, eigentlich wollte nach einem Monat haben, mich irgendwie vorzubereiten und noch mal gar nicht machen, ein bisschen umherzulaufen, noch hier und da ein bisschen abzugraden, zu verbessern.
was mit meinen Waffen muss ich die noch irgendwie verbessern können oder so. Die sind doch alle schon ziemlich schwach nach dem letzten Kampf. Hilfe, Leute. Was soll ich bloß tun? Ich renne wild hin und her, weil ich einfach unschlüssig bin, was zu tun ist. Siu, siu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Damit hat es nicht gerechnet. Nein, tatsächlich, ich glaube das nicht, ey. Unterstützung, ich meine, nochmal quatschen kann ich sowieso nicht mehr. Also ist jetzt sowieso vorbei. Das heißt, ich kann auch nicht mehr... Auf Marktplatz kann ich theoretisch noch. Bataillonsgilden. Das eine oder andere reparieren wäre vielleicht eine ganz dümmste Idee. Das ist Anna oder was? Arigatou gozaimasu. Warte mal, diejenigen, die sowieso am Arsch sind, sind ja vor allem sie hier. Ihre Silberlanze auch. So kriegen wir hin. Geil. Ja gut, dann soll es wohl so, wa? Das heißt eigentlich von dem her auch, wir haben auch keine Option mehr zum Entwickeln oder unsere Charaktere Klassen wechseln, das wird noch gehen, wa? Scheiße, ich wollte eigentlich... Also Xanabling geht nicht mehr, aber ich wollte eigentlich mit Felix noch ein bisschen upgraden. Gut, dann gehen wir bei ihm doch direkt schon auf die nächste Stufe, zum Totenpriester. Ich finde noch 57, die kann ich vielleicht irgendwie noch nachholen, mal gucken. Ich will zumindest die Klassen noch zeigen. Bei Fanny haben wir es leider nicht geschafft, das ist leider ein bisschen traurig, aber wahr. So, die Stadt brennt. Sehr gut, wenn nachher sowieso Schluss ist, kann ich eigentlich auch ein bisschen hinmachen. Der Makellose, wohl eher die Makellose. Gut geschützt, Riesenflügel. Alter, voll in schwarz, die hat echt 3 Stück. Magie binden, toll. Dann nachher keine Magie mehr. Zaudern sie nachher noch drauf, okay. Wyvernlord, aber sein Chaos wäre ein Schütze. Interessant. Gewitter Annette, oh, war es besonders übel, weil sie hätten wir noch rekrutieren können. Ursprünglich hätte ich das gewusst bezüglich unserem Vater. Also Ingame logischerweise. Hätten wir einfach früh genug mit ihr Beziehung aufgebaut, vor seinem Tod, dann hätten wir es rekrutieren können. Casway mit Donnerbrand, okay, da war klar, dass wir den kriegen. Aber ganz ehrlich, dass sie überhaupt noch für sie kämpfen. Mein Casway, ja, gut, sie hat ja auch schon ihre Zweifel gehabt, aber vor allem Annette, warum noch? Einfach nur, weil sie ja noch zum Königreich gehört, ja, genau, die anderen auch. Warum? Bis zum Tod oder was, obwohl die eigene Stadt brennt. Asche genauso. Gilbert, oh, da kann noch alle nochmal dazu, hey, alter, Leute, das wird heftig. Das wird mega, mega heftig. Das wird eine Schlacht sondergleichen. Wieso wir da mal aufgeteilt sind, weiß ich zwar auch nicht. Wie viel kann ich mitnehmen? Immerhin 12, das ist schon mal erfreulich. So, wenn 12 mitkommen. Michael Edelgard ist klar, die müssen den Sieg davon tragen. Dann brauche ich ein paar Gepanzerte, also sprich eigentlich Ritter an der Front. Wäre natürlich Cerisa wäre mal eine Option. Warte mal, machen wir es anders. Auch mal Hubert wieder mal. Aber eigentlich diejenigen, die ja für den schwarzen Adler-Trupp unerlässlich sind, das sind ja die Typen, also Hubert, Edelgard und Cerisa, die auf anderen Routen nicht spielen könnte. So. Dann. Man soll es auf Raphael verzichten, kommen so mit. Also Felix, weil ich will in seiner Totenpriester-Ding sehen. Was der auch so drauf hat.
Hat so momentan nur Donner und Theron drauf, aber die Vernunft ist sogar auf Beta, also kriegt den nächsten Magic Move drauf. Level 3 hat er auch. Ich glaub, wollte ich ihm nicht irgendwie noch ein Ding geben? Eine andere Fähigkeit. Genau, der Schwarzmagie-Crit. Da geht dann die Faust drauf. So, jetzt die Frage. 2 Ritter. Ja, nein, er spricht dafür was dagegen. Mein Peter kann natürlich mit, weil wir sie einfach brauchen. Fertig. Jetzt müssen wir mit Meisterslanz und Indra Pfeil und so kämpfen. Das geht dann von dem her auch. Wir brauchen noch 2 starke Mages. Sie hat die Stärkung, aber Linhard hat die Rettung, die wir auch brauchen. Nicht ganz optimal, Freunde. Die Frage, ob Ingrid hier die klügste Wahl ist. Warum? Weil sie doch auch als Solo-mäßig jetzt nicht unbedingt die stärkste Einheit ist. Ich kann halt gut gegen die Magier, wa? Oh, jetzt hat es auch ein paar Magier, aber jetzt nicht so viele. Ne, Magier hat es wenig, okay. Nehme ich Ingrid doch raus. Und jetzt auch wieder Platz für ein paar Bogenschützen. Und das heißt von der Hinsicht Bernie. Das würde bedeuten, Bernie natürlich mit Shamir. Ich kann sogar fast alle mitnehmen, krass. Raphael und Kasper sind eigentlich ein gutes Team, aber ich glaube, ich nehme jetzt mal Michael mit Kasper. Frage, Ferdi noch mitnehmen oder halt doch eher Ingrid? Ich glaube... Ja, was glaube ich denn? Felix und Ingrid wird sicher noch gut machen. Raphael und jemand, oder gebe ich einfach Cevisa und Ferdi, weil dann einfach unsere Rittmeister quasi sind. Part ist schon wieder vorbei. Ich glaube, das ist einfach nicht der Part ist wieder vorbei. Okay, natürlich noch sein eigenes Outfit. Ja, okay. Dann nehme ich Raphael hier rüber. Wobei ich eigentlich schon ein Tank, also mehr oder weniger Tank. Eigentlich schon eher Raphael der Tank, aber hier habe ich ja... Ne, 2 Tanks habe ich nicht, wahr? Stimmt, scheiße. Doch eine schlechte Idee. Vor allem habe ich 4 Magier, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ne, warte mal. Felix können wir eigentlich so belassen, nehme ich aber hier Dorothea wieder raus. Dann habe ich hier 2 Magier. Hier sogar 3 Magier, ja, das passt. Oh Mann, Freunde, es geht richtig ab. Es geht richtig ab. Kapitel geschafft. Ich bin auch noch geschafft.レア様、
町に放った火のおかげで敵は大軍で押しつぶす真似はできません。少数精鋭であたしらを目指して進んでくるかと。ええ、そうでしょうとも。そして彼らの先頭には私からお母様を奪ったあの者と反逆のとエーデルガルトがいるでしょう。炎で 柔軟に進路を吟味し Deswegen habe ich ja die Truppen eigentlich so aufgeteilt. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan davon. Die Musik. Ja, das wird dauern, vor allem, bis wir hier durch sind. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao zusammen!